जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। द्वापर जुगे भगवान जो अवतार होकर आसिले क्या साधु मान परित्राण देवाई दुष्कृत विनाश जो माने धर्मद्रोही बा जीव जगत द्रोही विनाश करी जो माने सत् पथर अच्छा सुरक्षा देवाई भगवान आसिले आसिक खेल लीला कले जहाँ कर समस्ते जानी कौन कर न कर समस्ते जानी किंतु सबुजाक सी कौटी से कहना मुझा करी कौटी कहना मुझा करी जानवाई निज बाप माँ भी जापारे एत अलौकिक शक्ति देखेले कहीं जापारे जिते राग टे चिड़ी माँ को जो माटी खाई देखा पाटी जो माँ देखीदे से देखिले विश्वब्रह्मांड तापर कौन है जानी माने एत कथा कलापर जापारे तथापि एबे भी जो माने नास्तिक वाला अच्छा सी कहते सी जब भगवान होता कौन से माने आपंकर वंश बुड़े था एबे भी अच्छा आपंकर तर्कशास्त्र को पलैबे ना आमर कि बादी सब जो अच्छा पचारे सी कहीदेवे मुझे सेगुड़ा कहबी एबे भी भगवान ना पुष्ट रचना करम कलजुग लोक कहीं किसी ना दरकार पड़े कहीदेवे से माई हूँ राधा राधा माई सांगे सी केमी माने प्रेम करुले ये कथा भी आस लोक समाज में आसू माने जो मानकर माने निम्न चेतना से माने कहते ऊर्ध्व चेतना वाला एक कथा कहे ना क्या राधा माँ किए कृष्ण भगवान किए ताको जानवाई सी जो मैंने ज्ञानी अच्छा से कहे बुझे कि तेणु आम जो स्टेज रही जमी आपणकर भगवान कृष्ण बोली ठीक प्रकृत भगवान कि नुह डाउट जो ब्रह्मा आसिक सदमे धारण करमती गोवस्था सब हरण कर भगवान गाई चरौन से नहीं गले ये प्रकृति कहीं भगवान ये शक्ति से कथा को या कर भगवान जो गोवस्था हरण करगले से आपंकर कौन है ना सेठू ब्रह्मा ये भगवान तो ये पुणी गोवस्था किसी या करदे गोपाल बालक फलक ठार आरंभ कर गाई फाई जहाँ थी सब या ब्रह्मा भकुल देखी जहाँ माया देवगतर कौन जाने नर सारा ब्रह्मा भकुल कहले ना ये प्रकृत से आज जगह जमी 16 सहस्र गोप नारी मत बड़े तप करी पुराइली आस से मोर भकत विश्वास बा मुझे पुराइली आस से मोर भकत विश्वास दीटा कथर दूटा पूरण करा ना पूरण करेंगे ये तो कथा कौन मुझे पुराइली आस से मोर भकत विश्वास तेणु 16 सहस्र गोप नारी किए आमर जानवर समय लगे अच्छा हौ साड़ू को जावानी क्या गीता भागवत आम बहुत ज्ञानी अच्छा जो मैंने ज्ञानी अच्छा प्रणाम आम बाबद किसी जानी आप भगवान श्रीकृष्ण जो सबू कार्य सरीगला धर्मराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ भी सरीगला सबू सरी सारी सारा भगवान प्रति आसीगले किए ब्रह्मा आसिले इंद्र आसिले वरुण कुबेर समस्त आसिक स्तुति कले भगवान स्तुति करले कहले प्रभु आपण जो आसते ये कार्य सब सरीगला एबे आमको बहुत कष्ट पड़ुची आपण एत दिन है आसिले से 125 बोधे भगवान श्रीकृष्ण बयस होता भागवतर गोटे प्रमाण रही से आपंकर जादव वंश कहले कि प्रकार थे आप जानी जो कहले भगवान कहले हाँ कम सरीगला एबे जीवा कहले प्रभु आसतु आज कहला ना प्रभु कहले आज जाई हेबनी कहीं ना मोर किछि कार्य बाकी अच्छी कौन बाकी अच्छी कहले कार्यटा बाकी अच्छी या जे मुनि ऋषि बा ब्राह्मण जो साहित्य देते माने जदुवंश सब ध्वंस हे तेणु मुझे भितर किए कौन गोटे भूल टूल कर दे मो वंश भितर मुझे संभाली दौची मु गला परे ये टोटाल सृष्टि की रखे क्षमता हाथ भगवान जात होती अक्षय बीज सी के कि रखे तेणु भगवान कहले मुझे विनाश करी विनाश कर मुख्य कारण है एमाने जहाँ उत्पत्तिया वित्पत्तिया होती किंतु मुनि ऋषि जो कथा कहते जातव वर्ष ध्वंस मुझे ध्वंस कर ध्वंस करला मुझे तो स्थान को जीवी
ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଥିଲି ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଦୁଷ୍କୃତ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଶୋଧନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଆଙ୍କୁ ସାରିଲେ ଯାଇକିରି ମୋର କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବ। ହয়তো ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଉଦ୍ଧବ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଉଦ୍ଧବ ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲ, କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲନି? କହିଲେ ହଁ ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିପାରୁଛ ଭଲ କଥା, ଆଉ ସେ କଣ କରିବ, ମୁଁ ତ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ତାହିଁ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବଢିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବଢୁ ବଢୁ କେତେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଲେ କଣ ହେଲା ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ତାପରେ ବି କଣ ସବୁ ହେଇଛି ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା କଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଆ ଆଉ, ଯଦୁବଂଶ ନାଶ ଯିବ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ କରିକିରି ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବେ? କହିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି, ଯେତିକି ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ରହିବା କଥା ରହିବ, ଯେତିକି ଦିନ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିବିନି। କହିଲା ମତେ କଣ କରିବୁ ତୁ? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ମୋର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡିବିନି। କହିଲା ଆରେ ଛାଡିବୁନୁ କଣ, ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଦେଖ ତୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଅଛୁ ସେଇ ଭାବରେ ରହ, ତୁ ମାନେ ବଦ୍ରିକା ପଳା, ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ରହ। ଇଏ କହୁଛି ଆଶ୍ରମ ନାମ ବଦରିକା, ସେଠି ତ ଚରଣୁ ଅଧିକା। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆରେ ମୌରିଠୁ ପାଠ ଶିଖିକିରି ମତେ ପାଠ ବତଉ। ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଯେତେ ଯୋଗ ସବୁ କହିଥିଲେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ବୁଝେଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଛାଡିବିନି, ଆଉ ସେ କଣ ତମ ଚରଣରୁ ଅଧିକା? ନାରେ ଇଏ ପାଠ ମତେ ପଢାନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। କଣ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି? ନା ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ। ଭଗବାନ କଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ, ମାନେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମତେ ପାଇବୁ? ନାଇଁ, ସେ କଣ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ। ସେ କଥା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଛାଡୁକୁ ଆଉ ଯିବାନି। ତେଣୁ ବଂଶର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ବୟସ୍କ ଯାଦବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦୁବଂଶ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଆମର ରେଡି କର। ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ବୟସ ଟ୍ରକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଶଗଡ଼ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ସବୁ ଲୋଡ କରିକିରି ପଳେଇ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୋଉ ନଦୀ କୂଳକୁ ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି, ସେ ନଦୀ ତୀରକୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ନଦୀ ତୀରକୁ ଯାଇକିରି ସେଠି ରହିଲେ, ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ଖିଆପିଆ କରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ପାନ କରିକି ଯାହା ବିନାଶ ହବା କଥା ହେଲେ, ବାକି ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଳେ ଦ୍ୱାରିକା ନାଶ ଯିବ ମାତ୍ର ମୋର ନିବାସ ଥବ, ଦ୍ୱାରିକାପୁରକୁ ବୁଡେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ସତ କି ମିଛ, ବିଜ୍ଞାନ ତ ଆମର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବାହାର କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ବି ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି ଯେ ଦ୍ୱାରିକାପୁର ଗୁଜୁରାଟର ଆପଣଙ୍କର ଅନବରପୁରରେ ଦ୍ୱାରିକାପୁର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିକିରି ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିଲେନି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବଂଶ ବୁଡେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବୁଡେଇଲେ? ନା କିଛି ଅପକର୍ମ ପାଇଁ। ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ବୁଡେଇଲେ। ଯଦି ଅପକର୍ମ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଂଶ ବୁଡେଇ ନଥାନ୍ତେ, ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବି ସେମିତି ରହିଥାନ୍ତା, କଳି ବି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ଅଛି, ସେ ଯିଏ ମୁନି ଋଷି ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଜାଣିବାଟା ହଉଛି ବଡ କଠିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସ୍ତିଷ୍କ କାହାର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିର, ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତିନି କ୍ଳାନ୍ତ, ଅବସାଦ, କାମନା, ବିଷାଦ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହାନ ମାନେ, ସିଏ ଯଦି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ହୁଏତ ଜଣେ ମାନେ ଜୀବ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମାନବକୁ ସେବା କରିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ସିଏ ସେବା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକିରି ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାଇବା ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଟିକେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ,
ଯଦି ଶୁଣିବ ସେ ଟିକେ ବାଟକୁ ଯଦି ଆସିବ ଲାଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ ଚାଲିଛି ଆପଣ ତ ଜାଣୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଜ୍ଞ କି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଦବୀ ଲଢେଇ କି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଆମର ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମହଲ ପଦବୀ ଲଢେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆମର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଆ ଭିତରେ ପଦବୀ ଲଢେଇ, ମୋର ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି, ମୁଁ ଏଇଆ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଇଆ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏତେ ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି, ଏତେ ଲୋକ ମତେ ମାନନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲି, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କହିଲିନି 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହବ ଜୁନ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ବା 27 ତାରିଖରେ, ମୋ କଥାକୁ କାଟିକିରି ଆଉ ଜଣେ କାଟିକିରି କହିଲେଣି ନା ଜୁଲାଇ ମାସ 7 ତାରିଖରେ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବାହାରି ପଡିବେ କହିବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରେ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବାହାରି ପଡିବେ ସିଏ କହିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ। ଆଉ ଜଣେ ବାହାରି ପଡିବେ କହିବେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ। କାରଣ 19 ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ସେଇ କଥାଟା ଯଦି ବି କିଏ କହିବେ ଟିକେ ଠାକିବ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ତ ସବୁଥରକ 19 ମସିହା ବାତ୍ୟା ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବାତ୍ୟା ବୋଲି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ କୁହେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହୁଏତ କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ବାଜିଯିବ, ଯଦି 5-7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଅନ୍ଧାର ହବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦେଖା ନଦେବେ, ସେଇଆକୁ ବି ପଛରେ କହିଦେବେ, ଗାଲୁଆ ପେଲିଦେବେ, ଗାଲୁଆମି ପେଲିକିରି କହିଦେବେ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ 7 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦେଖା ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶପଥ ଦିବସ ମହି ହୁଲୁସୁଲୁ ହେବ, କହୁଛି ମୁହିଁଲ ଯାଇ ଫୁଲ, ହାଲ ହରକତ ରହିବ ନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶପଥ ଦିବସ ମହି ହୁଲୁସୁଲୁ ହେବ, କହୁଛି ମୁହିଁଲ ଯାଇ ଫୁଲ, ହାଲ ହରକତ ରହିବ ନାହିଁ କହିଛି। ଅକାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବି କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହବ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ତା ଭିତରେ କଣ ହବ ନ ହବ, ସେଥିରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ସେଇ ବାଟଟା ଟିକେ ବତେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ହବ, ଅନ୍ଧାର ହବା କଥା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତମ କଥା ତମେ ଯୋଉ ଦିନ କହୁଛ ସେଇଦିନ ନ ହଉ। ଆଉ ତମକୁ ଟିକେ ଭଗବାନ ସହଜ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ଧାର ହବାର ଧମକଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଦଉଛ, ଏଇ ଡେଟରେ ହେଇଯିବ, 7 ତାରିଖରେ ହେଇଯିବ, 27 ତାରିଖରେ ହେଇଯିବ, 26 ତାରିଖରେ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ନ କହିକିରି ସେ ଅନ୍ଧାରରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା, କେମିତି ଖାଇ ପିଇକି ରହିବା, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସେଇ ବାଟଟା ଟିକେ ବତେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।